দেখছিলাম বাংলার নিয়োগ পরীক্ষায় ভরসা ভিন রাজ্যের চাকরি প্রার্থীদের। ভিন রাজ্যের চাকরি প্রার্থীরা যেমন উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, ঝাড়খণ্ড, তারা সেখান থেকে এখানে এসেছেন পরীক্ষা দিতে এবং সেই ছবি আপনাদের সামনে সকাল থেকেই আমরা তুলে ধরেছি। আমরা আপনাদেরকে শ্যামবাজার এভি স্কুলের ছবি দেখিয়েছি, যেখানে সকাল থেকেই আমরা দেখছিলাম ভিন রাজ্যের চাকরি প্রার্থী যারা কেউ এসেছেন উত্তরপ্রদেশ থেকে, কেউ এসেছেন ঝাড়খণ্ড থেকে, তারা তাদের নামটা দেখে নেবার চেষ্টা করছেন। তারা পরীক্ষার হলে পৌঁছে গিয়েছেন সকাল সকাল। बिहार से आए, टीचर का फॉर्म निकला हुआ फिलअप कर दिए हैं। हम लोग यहाँ आए देखने के लिए, एग्जाम देने के लिए हम लोग फॉर्म डाले हैं यहाँ पे। प्रयागराज प्रॉब्लम तो मैम यूपी में वैकेंसी आई है 2022 की। 2022 की वैकेंसी आई हुई, अभी तक पेपर नहीं हुआ है। आज 3 साल का टाइम हो गया केवल एग्जाम पे जैसे क्या होता है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, वैसे हमारी यूपी में तारीख पे तारीख मिलती है, पेपर नहीं हो पा रहा है। मैं उसीलिए तो आए हैं। जी, मैं झारखंड से हूँ और मैं फर्स्ट बार यहाँ एग्ज़ाम लिखने के लिए आ रहा हूँ। पिछला बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो सारा का सारा रद्द हो गया था, तो इस बार पता चला कि अच्छा से एग्ज़ाम कराएगी सरकार, बंगाल सरकार, इसलिए मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ। राजस्थान से एग्ज़ाम के लिए। नहीं, वहाँ होता है, वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है। वहाँ जीके का होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर होता है, तो इसलिए यहाँ पे एग्ज़ाम है तो यहाँ देने आ गए। यूपी से हैं। यहाँ टीचर मैथमेटिक्स पीजीटी का एग्जाम है 12th लेवल का। हाँ, इधर का हम पहली बार दे रहे हैं। यूपी में भी वैकेंसियाँ जो हैं अभी आ रही हैं, मतलब एग्जाम भी 1-2 महीने बाद है, तो पहले इसका भरा गया तो एग्जाम आ गया तो दे दिया जा रहा है पेपर। हम लोग तो साथ में 5-6 लोग आए हैं यूपी से। वैकेंसी आई थी लेकिन बहुत पहले आई थी और बहुत डिले हो गया, और ये 5-6 साल हो गया। ममता जी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, हम लोग देखते रहते हैं, वैसे भी कड़े अंदाज में बोलती हैं, तो हम लोग भरोसा है कि मतलब कि जो है वो कोई चीज़ भी रहते हैं स्ट्रिक्ट मतलब कि जो है अपना रहती हैं, तो एक भरोसा करके आए मतलब कि जो है यहाँ पे मतलब कि हो सकता है। प्रयागराज यूपी से आए हैं और हमारा एग्ज़ाम टीजीटी का लगा है पुरुलिया में। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है, सभी लोग बहुत अच्छे से मिले हम लोगों से और हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, रुकने में भी यहाँ तैयारी काफ़ी बहुत अच्छी है। प्रयागराज से आए हैं उत्तर प्रदेश से और हमारा एग्ज़ाम यहाँ पे है टीजीटी का हिंदी सब्जेक्ट से। वैकेंसी है और हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी और उसको हम लोग भुनाना चाह रहे हैं। हम लोग 4-5 लोग हैं। बहुत अच्छा, बहुत सभी लोग मिलनसार हैं, हेल्पफुल हैं, सब लोग सहायता कर रहे हैं। বাংলার সংস্কৃতির টানে বাংলায় নবম দশমের নিয়োগ পরীক্ষায় ভরসা রাখছেন ভিন রাজ্যের চাকরি প্রার্থীরা। গোরখপুর থেকে আরামবাগে এসেছেন পরীক্ষা দিতে। 9th to 10 वाला टीचर की वैकेंसी आई थी पश्चिम बंगाल में। मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ का माहौल भी अच्छा है। इंटरेस्ट था कि पश्चिम बंगाल भी जाऊँ। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, नेताजी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग सिर्फ वो किताबों में पढ़े हैं, उनकी मातृभूमि से कभी मिले नहीं। तो हमें ये शौक था पहले से। स्वतंत्रता सेनानी में बंगाल ही पूरी भारत की दशा को वो बताने वाला एक जगह, बिना बंगाल के भारत की परिकल्पना मतलब स्वतंत्रता के समय नहीं की जा सकती। तो हमें बहुत दिलचस्पी थी, हम आए, घूमे, देखे। अगर नौकरी मिल गई तो यहीं रहूँगा। আর দেখুন, ভিন রাজ্য থেকে এ রাজ্যে যারা পরীক্ষা দিতে আসছেন তারা আসছেন কিন্তু একটাই কারণে। এই যে একটা বক্তব্য শুনছিলাম ইউপির একজন চাকরি প্রার্থী, তিনি বলছেন যে তারিখ পে তারিখ ইউপিতে শুধু সেটাই হচ্ছে, 2022-এর পর থেকে আর কোনো নিয়োগ হয়নি। 2025-এ দাঁড়িয়ে বলছেন এই চাকরি প্রার্থী। আর এ নিয়ে তোপ দাগতে ছাড়ছেন না কুণাল ঘোষ। তিনি বলছেন বাংলার এসএসসির পরীক্ষা দিতে আজ হাজির যোগী রাজ্য সহ ভিন রাজ্য ডাবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যের কর্মপ্রার্থীরা। অনেকে বলছেন ওখানে চাকরি নেই, ঠিকমতো পরীক্ষা হয় না, বারবার স্থগিত হয়েছে ইত্যাদি। তারা এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছেন। কিছু বুঝলেন? প্রসঙ্গত এখানে কেউ বলেনি বাংলার চাকরির পরীক্ষা শুধু বঙ্গবাসী দিতে পারবে। কেউ হয়রান করেনি, অপমান করেনি, বাধা দেয়নি। কিছু বুঝলেন? আমাদের সঙ্গে বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার রয়েছেন টেলিফোনে। দেবজিৎ বাবু, স্বাগত জানাবো নিউজ 18 বাংলায়। আমি রুমেলা কথা বলছি আপনার সঙ্গে। কুণাল ঘোষের বক্তব্য আপনাকে শোনালাম এবং একজন চাকরি প্রার্থীর বক্তব্য কিছুক্ষণ আগে শুনছিলাম। তিনি বলছেন যে ইউপিতে শুধু তারিখ পে তারিখ আসছে, চাকরি মিলছে না, সেই কারণে বাংলাই ভরসা তাদের কাছে। 2022 থেকে 2025 তারিখ পে তারিখ ইউপিতে আসছে বললেন। আর 2011 সালের নোটিফিকেশনের পরে যারা চাকরি পেয়েছিলেন যোগ্যতায় এবং অযোগ্যতায়, যারা চাকরির বেচা কেনাতে চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন, যারা বান্ধবী রাখবেন তার নামে ফ্ল্যাট কিনে সেখানে টাকা রাখার জন্য
দেহরক্ষীর কাছে টাকা জমা রাখলেন এই এই বাংলার মেধাকে প্রতারিত করে, এটা তো আর ওনারা জানেন না, তা জানলেও বলছেন না। কিছু বুঝলেন? এই যে এখানে মাঝে মাঝেই পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার সবাই, মন্ত্রী শুদ্ধ সবাই, আমলা টামলা গামলা সব জেলে চলে যায়। কিছু বুঝলেন? এখানে জেলে গেলে নিজের মনের কথা বলতে গেলে টপ ডবাডাপ করে প্রিজন ভ্যান বাজায় এখানকার পুলিশ, বলতে দেয় না। বন্দির ডায়েরি সেই দুঃখ। কিছু বুঝলেন? এখানে কিছু করতে গেলেই অনেক রকম সমস্যা হয়। মুড়ির দিন আছে সেখানে। বাবু এখানেই ঠিক বলবো যে দেখুন, বাংলার চাকরির পরীক্ষা শুধু বঙ্গবাসী দিতে পারবে এ কথা কুণাল ঘোষ একদম ঠিকই বলেছেন। সত্যিই তো ভিন রাজ্য থেকেও এসে পরীক্ষা দিতে পারবেন চাকরি প্রার্থী যারা। কিন্তু দেখুন, এই বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, এই সমস্ত জায়গাগুলোয় বিজেপি শাসিত রাজ্য, সেখানে কি চাকরি নেই? তাহলে সেখানে কি নিয়োগ হচ্ছে না? ও মা, একদমই বাজে কথা। সর্বোচ্চই নিয়োগ হচ্ছে। এবং তারপরে আপনাদের আমরা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, শিগগিরই চলে যান বা ব্যাঙ্গালোরে। ব্যাঙ্গালোরে এখন বাংলা দ্বিতীয় ভাষা। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির জন্য তো শুধু গাড়োয়ান আর দারোয়ানের চাকরি, শুধু জোম্যাটো, সুইগি আর ওলা উবের চালানোর চাকরি। আর কোথায় চাকরি? এখানে চাকরি দিতে গিয়ে কোথায়? অন্যদিকে গিয়ে দেখুন, মেধা পালিয়ে গেছে। যারা লেখাপড়া করা উচ্চ শিক্ষিত তারাও ব্যাঙ্গালোরে, আর যারা লেখাপড়া করতে পারেননি এই শিক্ষা ব্যবস্থায়, তৃণমূলী শিক্ষা ব্যবস্থায়, তারা আজকে হরিয়ানা কিংবা চণ্ডীগড় কিংবা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রিক্সা চালাচ্ছেন অথবা হোটেলে গিয়ে বয়ের কাজ করছেন। বললে হবে নাকি? এগিয়ে বাংলা। বাংলা এখন অন্যান্য রাজ্যের দিকে এগোচ্ছে। দু একজন বিহার, ইউপি থেকে আসছেন পরীক্ষা টরীক্ষা দিতে, তারা আসুন। আমরা তো এই বাংলাকেই চাই, সারা ভারত বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হোক। 2026-এ বিজেপি আসার পরে আমরা এমনই করব ব্যবস্থা, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এমনই ব্যবস্থা করবে যাতে সারা বাংলাতে শুধু ভারতীয় নয়, বাইরের লোকেরাও ইনভেস্ট করতে আসবেন, চাকরি খুঁজতে আসবেন। বেশ, অনেক ধন্যবাদ। একবার তারা পরীক্ষা নিয়েছিলেন, তারা চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু আবার যা পরিণতি হয় এসএসসিকে নিয়ে, যা নির্দেশ দেয় নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট, সেখানে তাদের চাকরি চলে যায়। তাদেরকে আবারও প্রমাণ করতে হচ্ছে। সেই প্রমাণের পরীক্ষা দিতে এসেছেন মেহবুব, প্রমাণের পরীক্ষা দিতে এসেছেন চিন্ময়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে নিয়োগ পরীক্ষা, সোনারপুর বিদ্যাপীঠের পরীক্ষায় যোগ্য চাকরিহারা মেহবুব মণ্ডল। আমাদের মানসিক বিপর্যস্ততা আছে, তাই যত প্রিপারেশন থাকুক, যেভাবেই থাকুক, সেটা সত্যি সত্যি আমাদের জন্য অত্যন্ত সংকটের। আমি এখনো বলছি, সবার পক্ষে সম্ভব নয় সেই জায়গায় যাওয়া। আমরা এটাতে কখনোই অংশগ্রহণ করতে চাইনি। আমাদেরকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে চিতায়। তার জন্য আমরা এই প্রতীকী কালো পোশাক পরেই আজকে আমরা পরীক্ষা অংশগ্রহণ। চুচুড়া বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুল, সেখানেও পরীক্ষা দিতে এসেছেন একজন যোগ্য চাকরিহারা সুমন বিশ্বাস। অত্যন্ত বেদনার সাথে বলতে হচ্ছে, আমরা আজকের দ্বিতীয়বার একই পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে। এই পরীক্ষায় আমাদেরকে বাধ্য করানো হলো। আমরা এখন কোথায় যাব? আপনি জাস্ট নিজেই ভেবে দেখুন। আমাদের যা বয়স এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এখন আবার যে পরীক্ষার আয়োজন করেছে, তাহলে আমরা কোথায় যাব? এই পরীক্ষা দেবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, কিন্তু সবাইকে নিয়ে চলতে হয়, তাদের আবেগ অনুভূতির মর্যাদা দিতে আমি ফের আবার পরীক্ষায় বসলাম। এই পরীক্ষা অত্যন্ত যন্ত্রণার। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে নিয়োগ পরীক্ষা, এসএসসির পরীক্ষায় আন্দোলনকারী চিন্ময় মণ্ডল। নৈহাটির নরেন্দ্র বিদ্যানিকেতনে পরীক্ষায় চিন্ময়। এটা পুরোপুরি বিভীষিকাময়, কারণ আমরা যারা যোগ্য হয়েও আজকে পরীক্ষা দেব, পুরোপুরি নতুনদের সাথে একটা অসম লড়াই। এই লড়াইটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটা সত্যি আমাদের কাছে খুবই হতাশার। মানে আমাদের মন কোনোভাবেই মেনে নিচ্ছে না এই বিষয়টা। স্বচ্ছভাবে নিয়োগ হোক, কারণ নতুন যারা পরীক্ষার্থী তাদের কপালে যেন আমাদের মতো দুর্ভোগ না থাকে, এটাই চাইব।
সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন তারা। 9 বছর ধরে স্বপ্ন পূরণের আশায় বসেছিলেন। বিএড শেষ করে এত দিনের অপেক্ষা। যারা নতুন চাকরির পরীক্ষা দিতে এসেছে সেই পরীক্ষার্থীদের ছবিও ধরা পড়েছে নিউজ 18 বাংলার ক্যামেরায়। দিদি, আপনি বিএড করেছিলেন কত? 2017 থেকে 19 সেশন। তার মানে 6 বছর হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে অনেকটাই কি দেরি হয়ে গেল আপনাদের? হ্যাঁ, অনেকটাই দেরি। এই যে পরীক্ষাটা হচ্ছে, এই পরীক্ষা থেকে আপনি কি আশা রাখছেন? আশা তো থাকেই, দেখা যাক কি হয়। এতটা বছর গ্যাপ চলে গেল, কম্পিটিশনটা কি আরো বেড়ে গেল? কারণ 9 বছর বাদে ফের এসএসসি। হ্যাঁ, এটা তো বেড়ে তো যাওয়া তো স্বাভাবিক। প্রত্যেক বছরই তো পাস করছে, বিএড কমপ্লিট করছে, একটা জায়গায় এসে ফলে কি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এটা রানিং চলতে থাকলে আমাদের सबकी সুবিধা হয়। 2 महीना में कितना प्रिपरेशन करेंगे, जितना हुआ है उतना किया गया है। अब एग्जाम में कैसा गयो तो पता ही नहीं। 2 महीना हम लोग सिलीगुड़ी देवीडांगा কি হবে সেটা আমি কিছুই জানি না। 2 মাস এক্সাম প্রিপারেশন করার আমার টাইম ছিল, আর 2 মাসে এত বড় সিলেবাস আমি কি করে কমপ্লিট করব, সেটাই আরো কিছু। আরো সময় দেওয়া দরকার ছিল।